دوستوں بزرگوں، جب وہ نور منتقل ہو کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب سے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی شکم میں آیا، تو ابھی حضرت آمنہ کی شکم میں آیا تھا، ابھی 2 ماہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اب میں تجارت کے حوالے سے دوسرے ملک جا رہا ہوں، دوسرے شہر جا رہا ہوں، آپ سوچئے کیا ٹینشن ہوگی، کیا فکر ہوگی، ابھی 2 ماہ اب حضرت عبداللہ کی امانت شکم میں ہے، حضرت عبداللہ اب نکل گئے ہیں تجارت کے لیے، لیکن حضرت آمنہ اس انتظار میں ہے کہ عبداللہ کی سواری اب آنے والی ہے۔ حضرت آمنہ دروازے میں کھڑی ہو کر اس راستے کو دیکھتی ہے جدھر سے حضرت عبداللہ کی سواری گئی تھی۔ حضرت آمنہ اس انتظار میں ہے عنقریب میرے سرتاج آنے والے ہیں۔ جب فرشتے، جب چرند و پرند چر کر جب واپس شام کے وقت اپنے گھروں کے جانب آتے تھے، حضرت آمنہ اپنے دروازے میں کھڑی ہو کر یہ انتظار کرتی تھی کہ عنقریب میرے سرتاج آنے والے ہیں۔ حضرت آمنہ اس انتظار میں ہے، لیکن انتظار کرتے کرتے اب حضرت عبداللہ تو پلٹ کر نہ آئے، بلکہ حضرت عبداللہ کی موت کی خبر لے کر ایک قاصد آ گیا ہے، ایک ساتھی آ گیا ہے، اور جیسے ہی دروازے میں دستک لگائی ہے، حضرت آمنہ فوراً باہر آتی ہے، آنے کے بعد فرماتی ہے اے مسافر بتا آخر بات کیا ہے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو، آخر میرے سرتاج کی کیا خبر لائے ہو؟ تو وہ قاصد کہتا ہے کہ سنو، عبداللہ کی خبر میں لے کر آیا ہوں، اب عبداللہ واپس پلٹ کر نہ آئیں گے، بلکہ عبداللہ اب انتقال کر چکے ہیں، عبداللہ اب اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ حضرت آمنہ ایک آواز نکالتی ہے، نکالنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے، اب دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہے آمنہ، اب زاروں قطار حضرت آمنہ رو رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد فرماتے ہیں اے میری بیٹی آخر بتا تو آخر بات کیا ہے، آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ابا جی عبداللہ اب واپس پلٹ کر نہ آئیں گے، عبداللہ اب کبھی گھر کے جانب اب نہ آئیں گے، اس لیے کہ عبداللہ اب انتقال کر چکے ہیں، اب وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بھی رو رہے ہیں، سیدہ آمنہ بھی رو رہی ہے، آپ کی دادی بھی رو رہی ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے، ہر طرف رونے کا ماحول بن چکا ہے، ہر طرف غم ہی غم ہے، اب ہر طرف رونے کی آواز آ رہی ہے، اتنا رونے کی آواز آ رہی تھی، اتنے میں رب تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا ہے ایک آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے آمنہ تو پریشان اس لیے ہو رہی ہو کہ تیری شکم میں عبداللہ کی امانت ہے، اتنا جلدی تیرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے، اتنا جلدی تیرا بیٹا بے سہارا ہو گیا ہے، لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب کو بے سہارا بنا کے نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ کائنات کا سہارا بنا کے بھیج رہا ہوں، کائنات کا مددگار بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار، بریلی کی سزد سے پکار اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جنت کی، جان ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے نبی ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن جب حضرت سیدہ آمنہ 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، آ گیا جب 5واں مہینہ، تو ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں عرب کے بڑے بڑے سردار وہاں پر موجود تھے۔ اب سارے لوگ حضرت عبدالمطلب کے قریب آ گئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے عبداللہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر بھی بہت لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ قریش کے سردار بھی ہیں۔ لیکن حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بتا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تب سارے سرداروں نے مل کر کہا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کیا ہمارے اور آپ کے عرب کا یہ دستور نہیں ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، لیکن جب آپ کی بہو نکلتی ہے، جب جنگوں سے گزرتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ خوشبو سے نہا کر گزر رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جھکانے کے بعد گھر
आते हैं। आने के बाद आपकी हमारे नबी की प्यारी दादी को पुकारते हैं। पुकारने के बाद कहते हैं कि अरब के लोगों ने मेरे सर को ऐसा झुकाया है कि अब उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपकी दादी फरमाती है आखिर बात क्या है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि सुनिए, अरब के लोगों का यह कहना है कि हमारी बहू यानी अब्दुल्ला की बीवी ने हमारे बेटे का गम नहीं मनाया है। जब वो हमारे बेटे का गम नहीं मनाया है वो खुशबू लगाती है। इतना कहना था। आपकी दादी फरमाती है कि आप ठहरिए, मैं अंदर जाती हूँ और पूछ के आती हूँ। आपकी प्यारी दादी जब अंदर चली गई है, सैयदा आमना अब दीवार पर टेप लगाए बैठी है और इस वक्त गम में डूबी हुई है। अब्दुल्ला की जुदाई में गम में डूबी हुई है, इतना डूबी हुई है। आपकी प्यारी दादी जब अंदर आती है, आने के बाद कहती है सैयदा आमना ये क्या तुमने कर दिया है कि अब्दुल मुत्तलिब अपने सर को नहीं उठा रहे हैं। अरब के लोगों ने उनके सर को शर्मसार कर दिया है। सैयदा आमना फरमाती है ए अम्मी जान, मैंने अपने शौहर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। मैंने अरब के दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। आखिर पता आप क्या कहना क्या चाहती है? तो आप फरमाती है कि तुम्हें मालूम नहीं है तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मना रही हो। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अरब का ये दस्तूर है जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो एक साल तक खुशबू नहीं लगाती है। अब तुम खुशबू लगा कर निकलती हो। तब सैयदा आमना सारों कतार रोने लगी और रोने के बाद कहती है आपसे किसने कहा है? आपकी प्यारी दादी फरमाती है अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है। सैयदा आमना फरमाती है अब इसका जवाब आपको नहीं दूंगी बल्कि अपने शौहर के वालिद मोहतरम कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इसका जवाब दूंगी। सैयदा आमना बाहर आ गई है। आने के बाद फरमाती है अब्बा जी आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी तू खुशबू क्यों लगाती है? सैयदा आमना फरमाती है एक राज था मेरे सीने पे, एक दर्द था मेरे सीने पे। मैं ये चाहती थी मैं ये किसी को ना बताऊं, लेकिन जब बात आ गई है तो सुनिए, ये बात आ गई है तो सुनिए। अभी मैं यहाँ पर खड़ी थी, अब यहाँ की मिट्टी को उठाएंगे। अभी मेरा हाथ यहाँ पर था, यहाँ की मिट्टी को उठाएंगे अपने नाक के करीब कीजिए और इसे सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिट्टी को उठाते हैं, उठाने के बाद सूंघते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी आमना इससे तो बहुत तेज खुशबू आ रही है। सैयदा आमना फरमाती है अब यहाँ खड़ी थी, अब यहाँ की मिट्टी को उठाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ की मिट्टी को उठाते हैं और सूंघते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी इससे भी बहुत तेज खुशबू आ रही है, आखिर बात क्या है? सैयदा आमना फरमाती है मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है बल्कि आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकन में आई है मैं तब से खुशबूदार हो चुकी हूँ। जब जब रास्ते से गुजरती हूँ वो गलियां में मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी सिर्फ इतना ही है कि और भी कुछ है। सैयदा आमना फरमाती है कि सुनिए सिर्फ इतना नहीं है बल्कि जब अम्मी जब बोलती है कि जाओ मस्जिद में पानी भर के ले आओ, जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ जिस रास्ते से मैं जाती हूँ पहाड़ों में चढ़ कर जाती हूँ और जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं वहाँ के पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाते हैं। वो पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाते हैं। और फरमाती है कि सुनिए अरब की सारी औरतें मेरे इंतजार में रहती हैं, जिसमें बहुत सारी औरतें बीमार होती हैं, बहुत सारी औरतें कमजोर होती हैं और जो औरतें जाती हैं रस्सी और डोल लेकर जाती हैं, लेकिन जैसे ही मेरे कदम कुएं के किनारे पर पड़ता है कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है और मैं आसानी के साथ पानी भर लेती हूँ। और जब मैं पानी भर कर वापस घर के जानिब आती हूँ तो अरब की औरतें कहती हैं आमना तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इतनी जल्दी मत जाया करो, इसीलिए कि जब तक तुम ऊपर रहती हो कुएं का पानी भी ऊपर रहता है, जैसे ही तुम चली जाती हो कुएं का पानी भी
चला जाता है। अब सैयदा आमना फरमाती है अब्बा जी सिर्फ इतना नहीं है बल्कि मैं जिस रास्ते से जाती हूँ उस रास्ते के दरख्त भी बोला करते हैं, उस रास्ते के पत्थर भी बोला करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं आखिर वो दरख्त क्या कहते हैं, आखिर वो पत्थर क्या कहते हैं। सैयदा आमना फरमाती है मैं जिस गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उस गली के पत्थर भी बोला करते हैं, दरख्त भी बोला करते हैं। न क्या बोलते हैं तो हजरात यहीं से अकीदा लो, आज जो सुन्नी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता है ये शिर्क बिदअत नहीं करता है बल्कि फरिश्तों की सुन्नत अदा करता है। इसलिए कि सैयदा आमना फरमाती है मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते के पत्थर भी बोला करते हैं, दरख्त भी बोला करते हैं। न क्या बोलते हैं न ये बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों इसीलिए तो बरेली के ताजदार बरेली की सरजमीं से पुकार उठे तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा मेरी जिस्म आलम से चुप चुप चुप। मेरे दोस्तों बुजुर्गों बातें तो बहुत सारी है लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम वो सोचा साहब तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बस एक आखिरी बात बता के गुजर जाना चाहता हूँ कि हमेशा यही दुआ करना, यही तमन्ना रखना कि कादरी कर कादरी रख, कादर क्यों नहीं उठा कादरी अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।